قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے. گلشن سمریا کے نو شگفتہ پھولو. اور اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت ہی مختصر وقت میں آپ لوگوں سے کچھ چند باتیں کہہ کر رخصت ہونا چاہوں گا. بزرگان دین اور عزیزان ملت، ماں ہماری زبان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ لفظ ہے. آج ہم بڑے ہلکے پھلکے انداز میں یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ماں دودھ پلاتی ہے، لیکن اس دودھ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ کوئی سفید پانی نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم سے خون کو نچوڑ کر آب حیات تیار کرتی ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے جزو اعظم ہوتا ہے. میرے عزیز نوجوانوں، انسان دنیا میں آنے سے پہلے 5 منزلوں کو طے کرتا ہے، اور وہ 5 منزلیں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی طے کرتا ہے. اس 9 مہینے کے اندر ماں کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، دوا، علاج، الغرض، تمام تکلیفوں کو ماں صرف اس بچے کے لیے برداشت کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب ولادت کی گھڑی آتی ہے تو ماں اپنے آپ کو موت و حیات کے کشمکش میں جھونک دیتی ہے. جھونکنے کے بعد ایک عورت تب بچہ جنتی ہے جب ماں موت و حیات کے کشمکش سے گزر جاتی ہے اور اپنی موندی ہوئی آنکھ جب کھولتی ہے تو لکھا ہے کہ ماں کو سب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی چیز، اگر کسی چیز کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اس بچے کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے جس کو اس نے ابھی ابھی اپنے کوکھ سے جنم دیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، ماں کی ذمہ داریاں یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ پیار و محبت، ہمدردی اور غمگساری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے یہاں سے، جسے ہم مدت رضاعت کہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. آقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا کیا حق ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. یعنی اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ماں کا دل ایک بہت ہی گہرا سمندر ہے جہاں ہر رنج و غم چھپ جاتے ہیں. میرے عزیز نوجوانوں، اس دل کی حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس دل کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، بہت نیک خاتون تھی، عبادت گزار تھی. اس کا شوہر انتقال کر گیا. اللہ نے بے شمار دولت اسے دیا تھا اور اللہ نے ایک لڑکا بھی دیا تھا. اس عورت نے شوہر کے انتقال کے بعد اس بچے کی بہترین تربیت کرنے کے بعد اس بچے کا چرچا گلی شہر میں ہونے لگا. پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس کا آنا جانا شہر سے ہونے لگا. پھر ایسا ہوا کہ وہ شہر کو پسند کرنے لگا اور گاؤں کو چھوڑنا چاہتا تھا. ماں سے اجازت لی اور وہ شہر میں رہنے لگا. اسی درمیان اس کی دوستی کچھ جاہل دوستوں کے ساتھ ہو گئی اور جاہل دوستوں کے ساتھ، ان پڑھ گنوار دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا. اور اسی درمیان اس سے ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دولت اسے دیا تھا اس عورت نے
सब ले लिया उस लड़के से। कुछ दिनों के बाद जब तमाम दौलत खत्म हो गई तो उस लड़की जब ये सोचती है कि अब इससे जान कैसे छुड़ाए, उसके दोस्तों से मशवरा लेती है। दोस्त ये कहते हैं इस लड़के से कहो कि अपने माँ का कलेजा ला कर दे, तब मैं इसके साथ रहूंगी। वो लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ उसी वक्त रहूंगी जब तुम अपने माँ का कलेजा मुझे निकाल कर दोगे। इतना सुनना था कि वो बदबख्त छुरी लेता है और गांव में चल जाता है। वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजे के पीछे से माँ आती है, दरवाजा खोलती है, लड़के को सीने से लगाती है। सीने से लगाने के बाद खुशी के आंसू थे, ये कमबख्त छुरी लेता है, माँ के सीने में बेहोश कर देता है और कलेजों को निकाल कर चल देता है। माँ जमीन पर गिरती है और अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ये औरत, ये मर्द दिल को लेता है और उस औरत के दरवाजे पर पहुंचता है। जब उस औरत के दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है तो ये आवाज, दरवाजा खटखटाता है, औरत निकलती है। जब देखती है कि माँ का कलेजा हाथ में है तो वो कहती है मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, जब तू अपने माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। इतना सुनना था कि वो बेहोश हो गया, माँ का कलेजा नीचे गिरता है और उस कलेजे से ये आवाज आती है, दर्द दिल से ये सदा आती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगा। मेरे नौजवान साथियों, ऐसी दिल वाली माँ को सताना, ऐसी दिल वाली माँ को तकलीफ देना, ऐसी दिल वाली माँ को, बीवी को, अपनी दिल वाली माँ पर बीवी को तरजीह दे देना कहाँ से जायज है, कहाँ से दुरुस्त है। मेरे नौजवानों, आज हम अपने माँ बाप को नाराज करके सुकून तलाश करने के लिए जाते हैं मज़ारों पर, बाबाओं को पूजते हैं, कब्रों को पूजते हैं। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, खूब अच्छे से ज़हन नशी कर ले, अगर आप दुनिया में सुकून चाहते हैं तो अपने माँ बाप को राजी कीजिए, क्योंकि उनको जब राजी करेंगे वो दुआएं देंगी आपको। जब वो दुआएं देंगी आपको तो आपको जिंदगी में सुकून मिलेगा, और क्योंकि उनकी दुआएं औलाद के हक में बहुत जल्दी से कबूल होती है। और एक बात ये भी ज़हन में रखें कि माँ की बद्दुआएं भी बड़ी जल्दी कबूल होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि दुनिया में दो ही बच्चे माँ के गोद में बोले हैं, एक बच्चा हजरत ईसा इब्ने मरियम और दूसरा जर्री। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, जर्री कौन है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जर्री एक बहुत ही नेक इबादत गुजार आदमी था, अपनी खानकाह में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करता था। उसके खानकाह के नीचे एक चरवाहा आया जाया करता था, रुका करता था, उसी के पास एक औरत आया जाया करती थी और उससे मुलाकात किया करती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन जर्री नमाज पढ़ रहे थे, माँ उसी दरमियान आती है और कहती है जर्री। इतना सुनना था कि जर्री नमाज में मशगूल रहे और माँ की तरफ तवज्जो नहीं दी। माँ ने ये बद्दुआ दे दी, ऐ जर्री जा, तुझे अल्लाह उस वक्त तक न मौत दे जब तक तू किसी रंडी को न देख ले। इतना सुनना था कि माँ की बद्दुआ लग गई और जर्री, बादशाह वक्त की तरफ से ऐलान आया कि जर्री ने बदकारी किया है। जर्री का खानका तोड़वा दिया गया। जर्री को हाथ पांव बांधकर घसीटते हुए बाजार से जब लाया जा रहा था तो रंडियां खड़ी थी, बाजारों पर रंडियां खड़ी थी। ये देखकर उन्हें मुस्कुरा रहे थे और वो देखकर इनको मुस्कुरा रही थी। जब दरबार में लाया जाता है तो बादशाह कहता है इस औरत का दावा है कि ये बच्चा तेरा है। जर्री कहता है बच्चे को लाया जाए। जब बच्चा लाया जाता है तो बच्चा माँ की गोद में है, दूध पीता हुआ बच्चा गवाही देता है कि मैं जर्री का बच्चा नहीं हूँ, मैं उस औरत का, उस चरवाहे का बच्चा हूँ जो आपके खानकाह के नीचे आया जाया करता था। इतना सुनना था कि बादशाह हैरत में पड़ गया और कहता है, ए बादशाह, ए जर्री, मैं आपका